Hi all, welcome to SSL Technologies. Today we will be learning about fundamentals of computers. So in fundamentals of computers, the first question is, what is a computer? Explain its characteristics and limitations. Characteristics question could also be asked as advantages of computer as well as features of the computer also. So first we have to write the definition of the computer. The definition of the computer says that a computer is an electronic device that can perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, as well as logical operations like comparisons at high speed. A computer is also called as data processor because it can store, process and retrieve data whenever desired. That means computer is an electronic device that will perform all mathematical operations as well as logical operations. Mathematical operations ante addition, subtraction, multiplication and divisions. Logical operations వచ్చేసరికి మనకి comparisons. And all these mathematical operations, logical operations kuda manam high speed lo perform chestamu. And computer is also called as data processor. Data processor అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే computer can store the data, process the data as well as retrieve the data. That means the user can get back the data whenever is required by the user. That is the reason computer is also called as data processor. Next we will look into the characteristics of the computer. There are many characteristics of the computer. Here we will see few of the characteristics. First one characteristic వచ్చేసి మనకి accuracy అంటే already definition of the computer లో చూసాం మనము. Computer can perform all the mathematical operations and logical operations at high speed. సో హై స్పీడ్లో ప్రాసెసింగ్ చేసినప్పటికీ మనకి కరెక్ట్ అక్యురేట్ రిజల్ట్స్, అక్యురేట్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కంప్యూటర్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్ ద అవుట్పుట్స్ కరెక్ట్లీ. దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ డేటా విత్ వ్యాలిడ్ డేటా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారము కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కంప్యూటర్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద కరెక్ట్ అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్పీడ్. ఆల్రెడీ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ సీన్ కంప్యూటర్ పర్ఫార్మ్స్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ ఎట్ వెరీ హై స్పీడ్. Next third characteristics is large storage capacity. Large storage capacity అంటే మనం large amount of data systems లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. Then versatility means we can perform various kinds of jobs on the computer. Various kinds of jobs అంటే మనం సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ దగ్గర నుండి కాంప్లెక్స్ డిజైన్స్ వరకు కూడా మనం సిస్టంలో పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇవన్నీ జాబ్స్ కూడా మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని బట్టి రన్ అవుతాయి. డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వీ గివ్ టు ద కంప్యూటర్ ద జాబ్స్ విల్ బి రన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ రిలయబిలిటీ. Computerized storage of data is much more reliable than the manual storage. That means whatever we store in the computer is more reliable than the manual storage. మాన్యువల్ స్టోరేజ్లో ఏదైనా మిస్ప్లేస్ ఇట్లాంటివి జరిగినప్పటికీ కూడా మనం సిస్టంలో ఏదైతే స్టోర్ చేస్తున్నామో అది పర్మనెంట్గా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైజెస్ నవ్ డేస్ వీఆర్ యూజింగ్ పెన్ డ్రైవ్స్, సిడీస్ ఇవన్నీ కూడా బ్యాకప్ కాపీస్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇఫ్ వీ స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద కంప్యూటర్ దట్ ఈస్ మోర్ రిలయబుల్. వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డేటా వాట్ వీ హ్యావ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్. నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈస్ డెలిగెన్స్. ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ టైర్డ్నెస్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేసినప్పుడు హ్యూమన్స్ విల్ గెట్ టయర్డ్ బట్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ గెట్ టయర్డ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఎట్ వెరీ హై స్పీడ్ ఆల్సో. దట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కంటిన్యూస్గా పర్ఫామ్ చేసినా కూడా సిస్టమ్ అనేది టయర్డ్నెస్ ఫీల్ అవ్వదు. వీ కెన్ కంటిన్యూస్లీ వర్క్ ఆన్ ద కంప్యూటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్. A machine that works itself without any human involvement is called as an automatic machine. That means కొన్ని మిషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనం సెట్ చేసి పెట్టేసాము అంటే ఆ టైంకి ఆ వర్క్ అనేది పర్ఫామ్ అయిపోతుంది. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మెషిన్స్ ఆర్ కాల్డ్ as automatic machines. Next is source of entertainment. Nowadays we are using computers for various purposes like playing video games, watching movies and playing the music. For different activities we are making use of computers. Next one is cost effectiveness. Cost effectiveness is computers can reduce the large amount of paperwork and human effort. That means if we take an organization as an example, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పేపర్ వర్క్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్. సో పేపర్ వర్క్, హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ ఇవన్నీ రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఆర్గనైజేషన్ అనేది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇట్ కెన్ రెడ్యూస్. Next one is limitations of the computers. Limitations means a computer has no intelligence of its own. It depends upon the user instructions for any kind of task. For any kind of task means కంప్యూటర్స్ అనేవి ఓన్గా థింక్ చేయలేవు. మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తున్నామో ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి రన్ బై ద కంప్యూటర్.
దట్ మీన్స్ కంప్యూటర్ కెనాట్ థింక్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్గా ఏది థింక్ చేసి వర్క్ చేయలేదు. హ్యూమన్ ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారమే కంప్యూటర్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఇట్ వర్క్స్ ఓన్లీ ఆన్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అండ్ కెనాట్ థింక్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ద టాస్క్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు ఇట్. దట్ మీన్స్ కంప్యూటర్స్ అనేవి ఆల్రెడీ మనం ఏదైనా ప్రొసీజర్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ కోడ్ చేసి ఉంటే ఆ కోడ్ ప్రకారమే రన్ అవుతుంది. ఓన్గా థింక్ చేసి ఓన్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇట్ కెనాట్ కనెక్ట్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్. దట్ మీన్స్ ఒకవేళ యూజర్ అనేది 2+3 అడిషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటే యూజర్ ఏం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి, 2 and 3 వాల్యూస్ అనే ఇవ్వాలి. సపోజ్ బై మిస్టేకెన్లీ ఇఫ్ హీ హాస్ గివెన్ 5 and 10 ఇన్పుట్ ఇవ్వడం వల్ల ఆబ్వియస్లీ 5 + 10 యాడ్ అయ్యి 15 అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ సిస్టమ్ కెనాట్ ఐడెంటిఫై దట్ ఒక యూజర్ మైండ్లో 2 and 3 ఉంది, బట్ మిస్టేకిన్గా 5, 10 ఇస్తున్నాడు అని సిస్టమ్ అనేది అజ్యూమ్ చేయలేదు. సో ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తే డెఫినెట్లీ మనకి ఇన్కరెక్ట్ అవుట్పుట్సే వస్తాయి. కంప్యూటర్ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ద ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఫీలింగ్స్, ఇట్ డస్ నాట్ టర్న్ ఆన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దట్ మీన్స్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయ్యి వర్క్స్ అని పర్ఫామ్ చేయలేదు. డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ బై ద కంప్యూటర్ విల్ వర్క్ అకార్డింగ్లీ. ప్రొలాంగ్డ్ ఇంప్రాపర్ కంప్యూటర్ యూస్ కెన్ లీడ్ టు డిసార్డర్స్. లైక్ చాలాసేపు కంటిన్యూస్గా సిస్టమ్స్ యూస్ చేయడం వల్ల యూజర్స్ అనేవి సమ్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. లైక్ బ్యాక్ పెయిన్, నెక్ పెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఐస్ పెయిన్ ఇట్లాంటి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అడల్ట్స్, టీన్స్, చిల్డ్రన్స్ వాళ్ళ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏవైతే సిస్టంలో స్టోర్ చేస్తాయి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లాంటివన్నీ సిస్టంలో స్టోర్ చేయడం వల్ల, ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసినప్పుడు ఎంటర్ చేయడం వల్ల లైక్ కంప్యూటర్ హ్యాకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ డేటాని హ్యాక్ చేసి మిస్యూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజ్ విత్ ద కంప్యూటర్స్.